हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइफ्रास ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम ए वीडियो देखिबा किबोली गोटे एक्टिविटी रे बल्क पेमेंट करिबा। डिस्कॉव रे वेंडर ऐड करिबा ठारू वेंडर वैलिडेशन एवं मेकर वेंडर को टंका प्रदान तथा चेकर एवं वेरीफायर किभଳି भाबे मेकर पठेइथिबा तथ्य को वेरीफाई करी अप्रूव करिवो ता ए गोटे वीडियो देखिबा। ताले चलंतु आ डेरी काहे की प्रथम आपण जेकोसी गोटे ब्राउजर खोलंतु एवं सेटा टाइप करंतु SBI CSS लॉगिन। SBI CSS लॉगिन एटा क्लिक करंतु। आपण विद्यालय रो मेकर बा डाटा ऑपरेटर रो आईडी दे एवं एटा कैप्चा दे लॉगिन हे जानतु। वर्तमान मु डाटा ऑपरेटर बा मेकर को आईडी रे लॉगिन हे जाईची एवं मु प्रथमे न्यू वेंडर ऐड करिवि जो वेंडर की टोटली डिस्कॉव रे रजिस्टर हेइनी किंबा वेरीफाई मध्य हेइनी। से प्रथमे माय मॉड्यूल पर क्लिक करंतु एवं वेंडर मैनेजमेंट ए प्लस पाके क्लिक करंतु। तत्परे मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ PFMS ए पर क्लिक करंतु। देखि पारछंती एठारे आपनकर जो डिस्प्ले हला मैनेज वेंडर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन एठारे आपण देखि पारिबे जदि आगुरु कोनोसी वेंडर को ऐड करचंती वैलिडेशन एइनी एवं वैलिडेशन स्टेटस ता कोन ता देखि पारिबे। न्यू वेंडर ऐड करिया पई ऐड वेंडर एइ बा क्लिक करंतु एवं वेंडर टाइप आपण केउ प्रकार वेंडर ऐड करिया चाहउचंती ता सिलेक्ट करिवे। मु जेहेतु पर्सनल करिया चाहउची मु एठरे पर्सनल देली। आपण मान देखि पारछंती ए जो वेंडर डाटा जो गुडा को रेड स्टार चिन्ह अछि से गुडा को देबा को बाध्य एवं अन्य गुडा सब ऑप्शनल आपण देई परिबे न देले किछ असुविधा नाही। आपण वेंडर को नाम लिखि देबे जे भली नाम अछि। तत्परे मोबाइल नंबर देबे जदि मोबाइल नंबर अछि नतुबा न देले भी चलिबो। तापरे आपणकर वेंडर को एड्रेस देबा पड़िबो एवं कंट्री ऑटोमेटिक आसीबो। स्टेट आपण ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कर देबे। तत्पर डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट रू सिलेक्ट कर देबे एवं पिन कोड चाहे देई परिबे न असुविधा किछि नाही। जदि IFSC कोड अछि IFSC कोड दे सर्च करि परिबे जाके आपण ब्रांच नेम एवं बैंक नेम पाइबार सुविधा हबो। मु एठारे IFSC कोड दे सर्च कर देउची एवं ए प्ला क्लिक कले आपण को बैंक नाम एवं ब्रांच नाम आसीजिवो एवं IFSC कोड ऑटोमेटिक फिलअप हे जिवो। आपण केवल अकाउंट नंबर ही देबा पड़ियो। एठारे अकाउंट नंबर दे दियंतु। वर्तमान मोर मैंडेटरी फील्ड गुडा को जे गुडा को स्टार चिन्ह दे आइची से गुडा को सब फिलअप हे गेला एवं मु आउथरे भला वेरीफाई कर दिए वेंडर नाम वेंडर एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट एवं अकाउंट स्टेटस। तत्परे मु ऐड वेंडर पर क्लिक कली। देखि पारछंती ए तळे आसला सीरियल नंबर बैंक नेम ब्रांच नेम IFSC कोड अकाउंट नंबर। जदि कोनोसी भूल तले आपण ए चिन्ह पाके क्लिक कर एडिट करि परिबे। आउ थरे आपण अकाउंट नंबर देखि देबे एवं जदि ठीक अछि ताले सेव कर देबे। डू यू वांट टू सबमिट डिटेल्स एमिति करे पॉपअप आसीबो ताको आपण यस कर देबे एवं तत्परे वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हे गेला एवं एई वेंडर टी वर्तमान नुआ रेड ए चिन्ह देखिया पई आमे पुनी सेई मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ PFMS पाकु जाई एंट्री एंटिटी और DDO पर क्लिक करंतु। ऑल कले आपण को डिस्ट्रिक्ट जेते सब आपण डिस्ट्रिक्ट जेते सब वैलिडेशन नै नथिबो सेगुडा देखैबो। आपण एंटिटी बा DDO पर क्लिक कली वेंडर टाइप देखिबे पर्सनल एवं डिस्ट्रिक्ट पुनी फिलअप करिवे। तत्परे आपण देखिबे स्टेटस टारे पेंडिंग टू वैलिडेशन पर क्लिक करी सर्च कले देखैबो जे आपण जो वेंडर ऐड करचंती से वर्तमान ता स्टेटस कोन देखि परछंती। एठारे ना आसी गेला आपण वेंडर टाइप आसी गेला वेंडर यूनिक कोड ए आसी जाईची बैंक नेम एवं अकाउंट नंबर डिस्प्ले होउची। स्टेटस ता अछि पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। से वेंडर को डाटा मैक्सिमम 48 आवर भितरे वैलिडेशन हे जिवो। तत्परे आपण ए वेंडर को पेमेंट करि परिबे। चलंतु 48 घंटा परे बा वेंडर वैलिडेशन परे किभली वेंडर मान को पेमेंट करिबा
ତା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଇ ମଡୁଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ ଫଣ୍ଡ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ପାକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଣ୍ଡ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଏହି ପାକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର, ଏଣ୍ଟିଟି ଡିଡିଓ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଅର୍ ଭେଣ୍ଡର, ଆପଣ ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଟାଇପ୍ଟା କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ପେମେଣ୍ଟ ନା ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦେବି। ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ ବା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ବଲ୍କ ମାନେ 2 କିମ୍ବା 2ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ବଲ୍କ ଅପଲୋଡ଼ ବା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଯେଭଳି କି ରିସିଭିଂ ପାର୍ଟି କୋଡ୍, ରିସିଭିଂ ପାର୍ଟି ନେମ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୋଡ୍, ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବା ଆଧାର ନମ୍ବର। ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବା? ଆମ ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଡାଟା ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପାଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେବେ। ତତ୍ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ବାଇ ମି ଅର୍ ଅଲ୍, ଏ ଅଲ୍ ପାକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ପାକ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ এই ପପ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭରିଦେବେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡର କୋଡ୍ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଦେଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଲରେଡି ପେଡ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ, ଏଇଠି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଥରେ ହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଭେଣ୍ଡର, ଯାହାକି ଡିଜିଗଭ୍ରେ ଥରେ ବି ପଇସା ଯାଇନି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭେଣ୍ଡର ଯିଏକି ପଇସା ଆଗରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭେଣ୍ଡର ନେମ୍, ଭେଣ୍ଡର ୟୁନିକ୍ କୋଡ୍ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠି କପି କରି ନେଇ ଏ ଫର୍ମେଟ୍ରେ ସିଧା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ରିସିଭିଂ ପାର୍ଟି କୋଡ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡର ୟୁନିକ୍ କୋଡ୍, ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଭେଣ୍ଡର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠାରେ ଅଛି। ନେଇକି Ctrl+C Ctrl+V କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଜିପି ଲେଖିଦେବେ। ଜିପି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତତ୍ପରେ এই ଫର୍ମେଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ନାମ ଦେଇ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପକାଇଦେବେ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏମିତି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦ ନମ୍ବର is the cell is formatted to text or produces to ଏ ସେଲ୍ରେ ଏମିତି ଆସିବା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କର ନାମ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତତ୍ପରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡରକୁ ପେଡ୍ କରିବା। ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଇୟର, ଏଣ୍ଟିଟି, ନେଚର ପେମେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ହେଉଛି ବଲ୍କ ଅପଲୋଡ଼ ଏବଂ ଏଇ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ ଫାଇଲ୍, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ରଖିଲେ ବ୍ରାଉଜ ବା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ନାଁରେ ଖୋଜିବେ। ତତ୍ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଏଇପାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ସ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ 5.9 ଏଇପାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତତ୍ପରେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ 5.9.2 ଏଇପାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ
ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏବେ ଓକେ କଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ 4000 ଫଣ୍ଡ ଡିସବର୍ସଡ କିଛି ନାହିଁ। ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କିଛି ହେଇନି। ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍କସନ୍ ଡେଟ୍ ସେମ୍ ରଖିଦେବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଲେଜର କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିବ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟାରେ 19,500 ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଟର୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏମ୍ସି ରେଜୁଲେସନ୍ ଏଇଠାରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠାରେ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଟାଇପ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ନଗର ରେଭିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଡାଟା ବା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଷ୍ଟୋର ଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ନতুବା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭେଣ୍ଡର ନାମ ଏଠାରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଯଦି କେଉଁ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମ କାଟିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମାଉଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଷ୍ଟୋର ଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ତତ୍ପରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଫଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଡିସବର୍ସ 4,000 ଟଙ୍କା। ଏ 4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଡିସବର୍ସ ହେବ 8 ଜଣଙ୍କୁ 500 ଲେଖାଏଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିସବର୍ସ ଫଣ୍ଡସ୍ ୟେସ୍ ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই রিকোয়েস্টটি চেকের ভেরিফাইড বা আপ্রুভর বা এসএমএস পেসেন্ট পাখু পଳାଇଲା। ଓକେ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ତା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମେକର୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଟା ଆପ୍ରୁଭର ବା ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟି ହେଉଛି ଡାଟା ଆପ୍ରୁଭର ବା ଡାଟା ଭେରିଫାୟରଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଇନବକ୍ସ ମାଇ ମଡୁଲ। ଇନବକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫାଇଲ୍। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଟାଟି ସେମିତି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାଟା ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ପିପି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତତ୍ପରେ ଯଦି ଡାଟାଟି ସଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳେ ଏଇଠି ଚେକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛି। ୟେସ୍ ପାଖେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ହୋମ୍କୁ ଯିବି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି କଲି। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖାଉଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲି। এই ଆମାଉଣ୍ଟଟି 1 ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଭେଣ୍ଡର ଆଡ଼୍ କରିବା ଠାରୁ ଭେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କିଭଳି କରିବା, ମେକର୍ରେ ପଠାଇଥିବା ଡାଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭର କିଭଳି ଭେରିଫାଇ କରିବ, OTP ଦେଇ ତାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।